반갑습니다. 2021년 국제장애인권 컨퍼런스 셋째 날 마지막 날입니다. 그동안 이제 지난 26일부터 진행되었던 인도적 위기, 코로나19 그리고 국내의 불안정의 어떤 심화되는 과정 속에서 누구도 배제되지 않는 사회를 향한 방안에 대해서 모색을 계속하고 있습니다. 자, 오늘 또 역시 네 번째 세션인데요. 인도적 위기, 코로나19 장애 교육권, 장애가 있는 사람들의 교육의 권리를 한번 전반적으로 점검해 볼 수 있을 것 같고요. 우리가 장애가 있다라는 것은 어떤 시민들의 기본권인 교육 선상에서 영역별로 찾아보면 굉장히 많은 얘기들을 나눌 수 있을 것 같습니다. 각 사회 현장에서 불안정한 어떤 심화되고 있는 과제에 우리가 외국 발제자, 국외 발제자를 일단 저희가 모셨는데요. 소개해 드리겠습니다. 첫 번째 발제자 샬론 맥클린 날프, 제가 발음이 좀 정확하게 안 좋은데 세계은행 장애 통합 정책 고문으로 활동하고 계시는 분입니다. 혹시 나와 계시나요? 네. I am here and thank you very much. 네, 고맙습니다. 자, 두 번째 패널 전국 장애인 부모연대 운영지원국장으로 계시는 조경미 국장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그다음에 두 번째 패널 전국 장애인 야학협의회 이학인 사무국장님 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 전국장애인 야학협의 이학인입니다. 네. 그리고 정부 소속으로 계시는 세 번째 패널 교육부 김선미 특수교육정책과장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 전반적인 장애인 교육권에 대해서 발표를 해주실 텐데요. 여러분들이 주의 깊게 보시면 해외 발제자가 지금 얘기해 주실 것은 국제 연구를 통해 조사된 세계적 장애인 교육권 침해 또는 통합 교육을 위한 어떤 이런 제언에 대해서 전반적으로 발표해 주실 것입니다. 자, 그러면 첫 번째 패널부터 시작해 볼까요? So thank you very much. Good morning, everyone. And thank you for the opportunity to be part of the Korean Disability Forum 2021 Disability Rights Conference. I truly am thrilled to be part of this discussion. As mentioned, my name is Charlotte McLean-Intlapo. I'm the Global Disability Advisor at the World Bank Group based in Washington, D.C. So it's about 9 p.m. in Washington, D.C. right now. I am a brown woman with long brown hair. I have green eyes and I wear black rimmed glasses. And today I am wearing a white shirt. The Disability Inclusive Development Team, which I lead, oversees the Inclusive Education Initiative, a multi-donor trust fund with funding from NORAD from Norway and from FCDO from the UK. It invests in catalytic technical expertise and knowledge resources that support countries in making education progressively inclusive for children across the spectrum of disabilities. The IEI has invested in many activities at the country level, at the global level, including developing a landscape review on ICT for disability inclusive education, a review of various models of inclusive education, a research exchange for academics in sub-Saharan Africa and South Asia in order to identify the challenges they face in conducting research and publishing their findings, as well as to identify opportunities to increase their visibility. And we have, under the Inclusive Education Initiative, a very vibrant community of practice hosted on LinkedIn, which currently has over 2,000 members. And it comes together to share reports, to share events, research initiatives, and much more, all around disability inclusive education. And I do hope you will join that. Can you move to the next slide, please? Of course, the COVID-19
required us to fundamentally shift our focus last year. We have seen how the pandemic has magnified the systemic inequalities in inclusion and protection of children with disabilities. Allow me to share just a few data points to elaborate what I've just said. As of August 2021, 45% of the countries have moved towards hybrid education. In addition, 75% of low-income countries have deployed the use of radio for educational provision. And 29% of low and low middle income countries are using the internet. But are the remote and hybrid channels of learning available for all children with disabilities? What challenges and barriers do families of learners with disabilities face in ensuring continued education during the pandemic? How are teachers responding and supporting this massive shift in service delivery? Now, these were all questions that we had at the top of our mind as we went into lockdown. So then what we decided to do was to develop an issues paper. And the issues paper responded to having a host of meetings where we brought experts together, and those experts included development partners, colleagues from academia, very importantly, organizations of persons with disabilities, to contribute to a just-in-time global public good issues paper called Pivoting to Inclusion, Leveraging Lessons from COVID-19 Crisis for Learners with Disabilities. And you will see on the slide, there's a cover of the report. We were experiencing a growing demand at country level for recommended practices for disability inclusive education in low and middle income countries in response to the pandemic, specifically since learners with disabilities were excluded from the initial rapid response solutions of COVID-19. I should also say at this stage that the approach that the issues paper took, or the framing of the issues paper, was very aligned with Article 24 on the right to education within the CRPD. So next slide, please. So the next slide speaks to a global survey that we put out. And this survey was done simultaneously as we developed the brief or the issues paper, we developed the survey. And what we realized was that there was very limited evidence available on the experiences of learners with disabilities during the onset of the pandemic and the resulting school closures. And so the purpose of this particular survey was to establish if learners with disabilities and their families across the world had access to supports that they needed, and whether they were continuing to learn during COVID-19 school closures. So what I will be doing today is presenting on the issues paper, but also I will be sharing with you some of the findings that came out of the survey that we conducted. Next slide. In this paper, we focus on key thematic areas covering remote learning with an inclusive lens: supporting teachers, ensuring disability inclusive social protection, family and community support, which is very important for families with children with disabilities, nutrition and safety, and absolutely essential for this discussion, we address the issue of education financing. What we did was to provide recommendations across these three phases, including the relief phase, for more immediate action needed to ensure inclusive responses while learners were away from their classroom environments. And then we had the recovery phase, which outlines the medium-term strategies that needed to be taken to ensure that as schools reopen, learners with disabilities were not left behind. And then the last phase, or the third phase, was the resilience phase, which includes more long-term actions that needed to be implemented to increasingly make progress to address inclusive, equitable education environments. As a guiding principle of the World Bank and this paper,
we incorporated the twin track approach throughout our work. And again, the twin track approach is derived very much from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. I will now touch on each theme and talk a bit about how we can leverage some of the lessons we've learned as we respond to this pandemic and how we can use some of these responses for other emergency settings. So next slide, please. So the next slide speaks to rethinking remote learning with an inclusive lens. We know that in many higher income countries, we're seeing that there's a lot of use of online platforms. However, in many low and middle income countries, we tend to see the use of television and radio. And this is used as a mechanism or a measure to ensure that children can access, or to ensure that education continues. In some countries, such as in Ghana, SMSs have been used to send and receive assignments, school assignments, from teachers to parents, from teachers to children. However, even the most basic of platforms for providing distant learning poses challenges for learners, and in particular for learners with disabilities. Through this research, we were able to identify what some of these challenges were. And they include, but I have to say are not limited to, the inequitable access to devices. So in many instances, children did not even have access to devices, whether it was an iPad or a laptop or even a cell phone. Inequitable access to internet and data packages. So we might find that a family does have an iPad or a phone, a smartphone, but does not have data packages and does not have sufficient access to internet. We also found that parents or caregivers often struggle to support their children learning at home. We found limited or no access to assistive devices or accessible learning materials that might have been available to them at school. So children that were receiving support at school by way of accessible learning materials were not receiving the same when they were at home learning during the pandemic. And then another thing that we saw was the lack of individualized learning. And so we have parents teaching children, and we often don't have a situation where children are able to benefit from individualized learning. The graph that is displayed on the side of the slide shows access to the internet and technology required for online learning according to parents and caregivers. The rates fall below 50% with the exception of television. But even there you can observe that the usefulness of this technology for distance education is indeed very low. We recommend applying the universal design for learning approach, which allows for the largest diverse group of learners to draw the maximum benefit. The UDL approach acknowledges that in a classroom of learners, all are different. And this is a very important point for us to emphasize when we talk about inclusive education. They understand, process, and express things differently, and that teaching and learning should utilize a multitude of methods to support all learners, including, but not limited to, learners with disabilities. This approach is not limited to the classroom and can be used in remote learning settings, used by children who have never been to school, children who may have had to drop out of school, or children who are catching up after missing lessons due to an emergency or a natural disaster. Next slide, please. We then went on to look at preparing and supporting inclusive, resilient teachers. We must consider the new and unfamiliar methods of remote learning that these teachers were all of a sudden finding themselves in. And what we heard from the survey was that the teachers needed to feel support through continuation of salaries. They felt that
they were not perhaps receiving sufficient parental engagement, support from their school administration, and support from their local and national governments. The graph shown in this slide shows data from a survey we conducted in May, which asked teachers of children with disabilities about the supports of learners with disabilities as countries responded to the pandemic. And the response was 21% of teachers felt very unsupported. They needed increased training on technology that they were using, and they needed guidance on how to best engage with their learners with disabilities, with these new methods and platforms, and to engage with the parents of learners with disabilities. Because quite clearly, what they were being exposed to now during the pandemic was not the same teaching methods that they were used to in a classroom. Communities of practice over WhatsApp are a way that teachers can share best practices amongst colleagues, and we saw this to be the case in some countries. And this was particularly important where we saw these communities of practice tapping into knowledge of teachers who had more experience working on disability inclusive education. And they could then help other teachers navigate these new territories. Next slide. So in the next slide, we then looked at social protection and family community support. Again, the idea was to take a holistic view to this and recognize that in order to ensure that children have the right to education, children with disabilities have the right to access education, it's really important that we have in place social protection measures and family support in place. The research clearly indicates that children with disabilities tend to belong to poorer families. Poverty may be exacerbated by families who must reduce their workload or must stop working to provide care and support to their child. Many families with children with disabilities also incur additional disability-related costs. And we often talk about the hidden cost of disabilities. These issues became more pronounced during the pandemic, and certainly are often more pronounced during emergencies when resources at household level are typically further stretched. Our survey noted that key concerns among parents and caregivers of learners with disabilities included not only learning loss, but also the lack of access to therapy and services and accessible education materials, as I mentioned earlier on. So if we think about that for a minute, often children with disabilities will receive their therapy, their rehabilitation at school. And with the closure of schools, these children were often not able to access those very essential services. It is for these and other reasons that social protection is essential to bolster income security, access to healthcare, and to contribute to disability-related expenses for children with disabilities and their families. These social protection mechanisms can come in a form of cash transfers, increased benefits, or top-ups. They could also be in-kind relief. They could be free or subsidized medication. They could be presented in the form of assistive devices and technologies, rehabilitation, paid leave for parents, support groups and community, and the development of communities of practice. And again, these could be done through WhatsApp or hotline. So again, this is not an exhaustive list. These are just some of the types of mechanisms that we thought could be used. However, we are talking about the community here, and it's important for us to leverage community-based networks, such as organizations of persons with disabilities, to draw on community-based rehabilitation workers where they exist, and to ensure that we are working with individual families and to ensure that they have access to rehabilitation and care of assistive devices
keeping in mind the relevant health and safety precautions that need to be taken. We also think there are other options like using community volunteers, and Rwanda was a case in point where we worked with community volunteers to support education and to support and look at and ensure that children with disabilities were being reached. In Nepal, we have education cluster groups that could be used. And so there are different types of community groups that can be used to ensure that we're able to continue, that we're continuously able to reach these groups and these children. If we go to the next slide, we will now be talking about inclusive nutrition and WASH. So for many, especially for those who may already be vulnerable or at risk, meals provided at school may be the only hot, nutritious meal they receive every day. And we found that during the pandemic, these feeding programs ended because children were at home. And what did this mean in reality? Well, it meant the difference between malnutrition in some instances and adequate nutrition necessary for growth and development. It's imperative to establish multiple accessible food distribution points that can be easily reached by many families, including by persons with disabilities. Adopting a cross-sectoral approach to ensuring programming is holistic and ensuring disability technical expertise will increase the benefits of these programs. Similarly, for WASH, which became a very essential point of the pandemic, the messaging on the prevention of COVID-19 needs to be provided in multiple accessible formats, such as Braille, easy read versions, written versions, videos, sign language, and accessible for assistive technologies. And so communication around WASH, water, and sanitation and hygiene is absolutely essential during these types of pandemics and or in a situation of disaster. Next slide. So as I mentioned in my introductory slide, one of the areas that we were very keen to research in the document that we developed was the area of additional financing for disability inclusion. The World Bank expects that the economic shocks will have severe consequences for governments as well as on households when it comes to education, decreasing both the supply and the demand. Disability program is often not covered in the applications received by emergency education funders, and therefore less disability specific allocations are being made. It is imperative that additional financing for education prioritizes learners with disabilities, keeping in mind the twin track approach, which means there needs to be inclusive mainstream solutions that benefit all such children. But in addition, there may need to be targeted solutions that focus on children with disabilities, providing provisions such as Braille materials and targeted social protection schemes for learners with disabilities. And again, this approach is very in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Next slide, please. So the next slide brings me to a close. And this slide talks to the issue around the education recovery process. And here we want to ensure that we have safety, we have protection, and that inclusion is prioritized when we begin to reopen schools. We would like to see a phased approach taking into consideration those children who are hardest to reach with remote learning. Measures aimed to reversing learning loss is going to be very important, in particular for learners with disabilities. We're going to need to see, as children go back to school, in class or classroom assessments,
One of the recommendations that came through was to look at smaller classroom sizes and focused pedagogy and inclusive curricula that really helps us use technology more efficiently and ensure that technology can be used by all children with disabilities. This crisis that has resulted from COVID-19 presents us with an opportunity to build stronger, more inclusive education systems. And my absolute last and final slide speaks to the community of practice that I mentioned earlier on. And so I would like to thank all of you for welcoming me here today. And I look forward to being part of the questions and answers later on. But I do invite you all to join our community of practice. And as I said, you can join it using LinkedIn, and the link is on the slide. And with that, I'll hand back over to you. Thank you very much for your attention. 예, 미국에 그서 늦게까지 장애 정책 고문으로 활동하고 계시는 샬롯 맥클레인 날포가 발표를 해주셨습니다. 이슈 페이퍼를 통해 활용해서 국제 연구를 통해 조사된 아주 포괄적인 장애인 교육권 및 뭐 전반적인 환경 그리고 그 내용을 보면 굉장히 이제 다방면적으로 지금 조사되었는데요. 중요하게 생각했던 것들이 아마 통합적 시각으로의 원격 교육은 재고려돼야 된다는 얘기를 초대에 말씀해 주셨고요. 그리고 회복력 있고 통합적인 교사 준비 및 지원이 이루어져야 된다에서부터 장애 통합 사회 보호, 또 가족과 지역 사회 지원, 또 여러 가지 방법들에 대한 어떤 조사된 내용들을 발표해 주셨는데요. 그 중에 하나가 이제 장애 학생들의 영양과 안전 문제가 아직도 심각하다는 얘기를 해주셨습니다. 그 이후에는 교육의 전반적인 회복을 어떻게 할 것인가에 대한 방향 제시도 해주셨고요. 중요한 거는 이 통합에 대한 지역사회 통합 또 그리고 전반적인 장애 학생 교육권에 있어서의 통합적 문제에 대한 관점으로 방향을 제시해 주셨습니다. 자, 국내 패널로 계시는 우리 전국 장애인 부모연대에서 활동하고 계시는 조경미 우리 국장님, 아마 지금 뭐 여러 다방면의 활동을 하고 계시는데 전방위 사회 참여를 위해서 아마 장애 아동 및 장애인들의 권리 보장 활동을 하고 계시고 또 지금은 부모로서 보호자로서 활동가로서 특히 장애 아동 학생의 교육권 현장에 대해서 심도 깊게 활동하고 계십니다. 제목은 조경미 국장님께서는 18세 이하의 어떤 그 영역에 대해서 좀 발표를 좀 해주실 것 같습니다. 그래서 잘 경청해 주시고 발표해 주시면 고맙겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 소개받은 코로나19와 장애 학생 교육권 관련한 토론을 맡게 된 전국장애인 부모연대에서 활동하는 조경미라고 합니다. 우선 그 인도적 위기 상황에서 누구도 배제되지 않는 사회를 향한 방안을 모색하는 이 컨퍼런스에 함께 할 수 있게 되어서 굉장히 부담스럽지만 이런 어디에도 기록되지 않는 장애 학생과 보호자가 겪었던 어려움에 대해서 이야기할 수 있게 되어서 굉장히 감사하게 생각합니다. 지난 2년 동안 장애 학생의 교육권 보장을 위해서 학교 현장에서 헌신하신 모든 분들께 정말 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 다들 여전히 고생하고 계시는데요. 저는 누구도 배제되지 않는 사회를 향한 방안을 모색하기 위해서는 현장에서 위기 상황을 직접 경험하신 분들의 당사자들의 그 경험을 바탕으로 지원 내용과 방안이 수립되어야 한다고 생각을 합니다. 그래서 저와 비롯한 이제 여러 부모님들이 겪으신 그 내용들을 최선을 다해서 전달할 수 있도록 하겠습니다. 오늘 그 샬롯 고모님께서 말씀해주신 발표 잘 들었는데요. 저는 이런 연구를 진행했다는 것 자체가 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 우선 한국 상황에 대해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 2020년도 코로나19와 함께
교육부는 2월 23일 전국 모든 유초중고 신학기 개학 연기를 결정하였습니다. 학교가 이제 3월 1일 날 딱 이렇게 문을 열어야 되는데 개학을 연기하겠다고 발표한 것인데요. 그렇게 한 달여 지나고 3월 31일 교육부는 신학기를 온라인으로 개학하겠다라고 하는 발표를 하게 됩니다. 그 이후로 4월 9일 이후부터 순차적으로 4월 16일까지 이제 초중고 학생들이 순차적으로 온라인 개학을 하게 되는데요. 다들 이제 온라인 개학했다고 하면은 무언가 교육이 시작되었구나라고 이제 이렇게 생각을 하시더라고요. 그래서 이제 일단 어떻게 진행되었는지 이제 말씀드리려고 하는데요. 일단 교육부가 이렇게 온라인 개학을 실시하게 된 취지가 있습니다. 코로나19 대응을 위한 학생의 안전을 보호하면서 동시에 원격 학습을 적극 활용하여 학습 공백을 방지한다는 취지에서 이 온라인 개학을 시작하게 되었습니다. 여러분 이렇게 유튜브나 줌으로 교육 듣는 게 좀 익숙해지셨나요? 저 굉장히 어색한데요. 작년 초를 떠올리면 사실 이렇게 실시간으로 온라인 그 컨퍼런스 진행하는 것은 사실 진행자도 참여자도 굉장히 익숙하지 않은 어려운 환경이었을 것 같습니다. 네. 그렇지만 그 작년 학교 현장에서 진행된 온라인 개학은 이렇게 실시간으로 온라인 수업을 하는 그런 진행이 되지 않았다는 것을 우선 말씀드리고 싶습니다. 교육부 지침상에 그 온라인 수업의 형태를 제시하고 있는데요. 실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용, 과제 수행 중심 수업, 기타 등의 방법으로 온라인 수업을 진행할 수 있도록 했습니다. 그래서 장애 학생들은 이제 어떤 방법을 수행했냐 하면요. 사실은 많은 어머님들께서 응답해 주신 내용으로는 학습 꾸러미를 이용했다라고 말씀을 해주고 계세요. 그래서 이제 학습 꾸러미라고 하는 것은 이렇게 지금 이제 나오는 페이퍼 혹은 이제 여러 교구들을 이제 집으로 보내주는 것이고요. 그것을 집에서 이제 수행하는 것이죠. 그래서 저의 평가는 작년에 그 학습 공백 방지를 위해서 진행됐었던 온라인 수업 혹은 뭐 원격 수업은요, 가정에서의 스스로 학습이었다라고 평가합니다. 실시간 쌍방향 수업이 아니었고 학습 꾸러미 형태의 과제 수행 중심으로 진행되면서 가정에서 지원을 하게 되었습니다. 그렇기 때문에 학습이 제대로 이루어지지 못한 이유가 굉장히 다양했는데요. 흔히 아는 뭐 학습지 이런 거 떠올리실 텐데 이게 이제 특수교사가 직접 만드시거나 혹은 구입하시거나 이제 형태가 다양합니다. 그런 꾸러미가 제공되면 가구 형태가 다양하잖아요. 그래서 지원이 필요한 친구들의 경우는 지원을 해줄 사람이 필요한데 지원해줄 사람이 없어서 하지 못하거나 혹은 학습 꾸러미가 자녀의 학습 기준에 맞지 않은 내용들이 와서 하지 못하거나 그러니까 부모나 집 환경 이제 이런 변화로 학습을 거부하는 자녀의 비협조로 인해서 하지 못하는 등등의 정말 다양한 이유로 이 학습 꾸러미에 대한 활용 만족도가 굉장히 낮았었는데요. 여기 이제 지금 이게 뭐 잘 보이실지 모르겠지만 맞벌이를 하는 집 같은 경우에는 밤에 이제 하고 있어요, 꾸러미를. 그러니까 부모가 퇴근하고 나서 밤에 해야 되거나 혹은 주말에 하는 거죠. 네. 이것이 그러면 일상적으로 매일매일 해야 되는 학습하고는 사실 멀죠. 해야 하니까 이제 하는 건데요. 그래서 이제 저는 이 학습 꾸러미가 과연 이제 장애 학생에게 정당한 교육적 지원이라고 볼 수 있는가 이제 그런 가장 좀 큰 의문이 있고요. 넘어가나요? 이거야. 그리고 이제 지금 저는 이제 특수 학교는 제외하고 일반 학교에 다니고 있는 장애 학생들에 대한 이야기를 하려고 하는데요. 일반 학교, 그러니까 집 앞에 있는 초등학교를 이제 일반 초등학교라고 하는데 거기에 다니는 장애 학생들은 기본적으로 통합학급 수업과 특수학급 수업을 두 개를 같이 듣게 됩니다. 그래서 이제 이학습터라고 하는 온라인 플랫폼이 있는데요. 이제 아이들이 여기에 들어가면 4교시면 4개의 영상, 5교시면 5개의 과목 영상을 이제 봐야 하는 거예요. 그럼 이제 클릭해서 보고 다음으로 넘어가고 이제 그렇게 해서 진도율을 100% 채워야 하는 거죠. 그럼 이것이 이제 출석이 되는 것인데요. 이렇게 하나 통합학급 수업을 들어야 되는 게 있고 특수학급은 또 특수학급대로 학습 꾸러미를 해야 하는 거죠.
그럼 이 두 가지를 사실 다 하는 것이 기본적인 원칙입니다. 작년에는 사실 이것에 대한 기준이 사실 저는 없었다고 생각하고 그래서 혼란이 있었습니다. 현장에서는. 어떤 학교는 특수학급 수업만 들어도 이제 인정이 됩니다라고 하셔서 이제 특수학급 꾸러미를 하고 밴드 같은 이제 출석 체크하는 거를 이제 진행을 한 거죠. 그러면은 통합학급 수업은 안 듣는데 이게 제대로 된 건가? 이제 이런 또 물음이 드는 거죠. 그런데 또 이거를 원칙적으로 통합학급 온라인 수업을 다 들으라고 한다면 그것도 굉장히 힘들다는 경험을 또 들었습니다. 중학교 다니는 친구 이야기였는데요. 1교시부터 6교시까지 수업을 안 들으면 매 시간마다 메시지가 온다고 하더라고요. 무조건 다 들어야 한다고. 이거 하지 않으면 성적이 나오지 않는다고. 그래서 성적이 중요하지 않으니까 안 듣게 해달라 이제 뭐 이렇게 해서 합의하에 안 듣게 되신 상황들을 저는 이제 경험을 한 그런 이제 사례들을 들었는데요. 뭐 들어도 씁쓸하고 안 들어도 씁쓸한 이제 그런 상황이었습니다. 그래서 사실은 장애 학생들이 개별적으로 유형과 특성이 제각각 다르고 또 처한 환경이 다양할 텐데요. 선택지가 없었던 겁니다. 딱 이렇게 온라인 수업을 합니다. 꾸러미를 줍니다. 온라인을 들어야 됩니다. 이 외에는 다른 선택지가 없었던 거죠. 그래서 주어진 조건에서 할 수 없으면 그냥 그 사람들의 개인의 사정이었던 그런 상황이었다라고 생각을 하고요. 전국장애인 부모연대에서는 작년 이제 그 온라인 계약 결정됐을 때부터 매 학기 시작되는 그러니까 매일매일 사실 어머님들의 그런 어려움들을 호소를 들었었고 그래서 교육부를 상대로 사실은 대면 수업의 필요성을 굉장히 강조했습니다. 모든 학생들이 학교에 나오지 않는 기간이니 장애 학생만이라도 소규모 수업을 할 수 있도록 지원해달라는 요구를 했고 정말 다행히도 작년 추석 이후부터 사실 좀 풀렸습니다. 그래서 이제 학생들이 학교를 조금씩 갈 수 있게 되었던 거죠. 그래서 이제 저희가 그 추석 이후에 방역 단계 발표 이전에 부모연대에서 그 현황 조사를 진행을 했었는데요. 통합학급 온라인 수업 만족에 대해서 여쭤봤습니다. 이제 뭐 참여자는 438명밖에 안 되시지만 불만족과 매우 불만족의 비율이 굉장히 많이 나온 것을 알 수 있고요. 그 이제 이유는 EBS만 틀어준다. 아마 이게 초등 저학년용으로 이렇게 많이 틀어주셨던 것 같아요. 그리고 온라인 수업 없이 동영상과 학습지를 제공한다. 이게 실시간으로 하지 않고 콘텐츠를 제공하고 이거를 학습자가 스스로 이렇게 보는 것이 온라인 수업이었거든요. 그러니까 이제 이런 형태가 잘못된 건 아니지만 이제 참여하는 사람 입장에서는 할 수 없었다는 것이고요. 옆에서 봐주면 곧잘 따라하지만 엄마인 내가 아르바이트나 집안일을 하면 도와줄 수가 없어서 이제 못한다. 이제 이런 대답도 적어주셨고 온라인 수업에 참여하지 않아도 된다고 했다. 이렇게 응답을 해줬습니다. 통합반 영상학습은 실효성이 부족하다. 이제 요거는 비장애 학생들의 그런 수업 수준에 맞춰서 영상이 일률적으로 제공되다 보니까 굉장히 의미 없는 시간이다라고 생각을 많이들 하고 계셨습니다. 특수 학급 온라인 수업에 만족하냐는 그 물음에도 사실 불만족과 매우 불만족의 비율이 이제 50% 넘지요. 260명이 지금 불만족한다고 하셨는데요. 그 이유도 사실 비슷합니다. 온라인 수업을 아이가 보려고 하지 않는다. 자녀의 비협조, 형식적인 학습 꾸러미만 지원한다라는 응답이 제일 많았습니다. 또 여기에서도 그 뭐 통합도 그렇고 특수도 그렇고 학습 지원, 교사의 학습 지원이 없었다. 이제 이런 얘기를 많이 해주셨습니다. 그래서 다행히도 2021년도에는 교육부가 정말 다행히도 등교 수업을 원칙으로 하는 것을 발표했습니다. 사실은 부모연대에서는 지속적으로 대면 수업의 필요성을 제기했기 때문에 그러한 측면에서 교육부의 그 매일 등교 발표는 굉장히 다행스러운 결과였다고 생각을 하는데요. 하지만 매일 등교 발표 이후에도 교육 현장의 문제는 여전히 존재했습니다. 여기 보시면 이제 그 교육부가 진행했었던 이제 다양한 지원들을 이렇게 정리한 내용이고요. 또 이제 특수교육 연차 보고서에 보면은 2021년도 6월 15일 기준으로
전면 등교를 지금 특수학교는 100%를 하고 있고 특수학급은 98%를 하고 있다라고 나와 있습니다. 이 발표된 자료인데요. 교육부에서 굉장히 노력을 많이 하셨다는 부분을 이제 뭐 그것은 그것대로 사실은 가져가야 되겠지만 저는 이제 여기에 담기지 못한 이야기를 하려고 합니다. 장애 학생들 전체 특수교육 대상 학생 수가 9,800명이고요. 일반 학교의 72%의 학생이 재학하고 있습니다. 이 중에 특수학급에 이제 소속되어서 뭐 시간제 수업을 듣는 친구들이 지금 5,400명이 되는데요. 이 친구들이 매일 등교를 했다라고 98%라고 했지만 그 98%의 내용을 사실 잘 들여다봐야 된다고 생각을 합니다. 무엇이냐면 그러니까 지금 뭐 수도권이 사회적 거리두기 단계가 좀 더 높죠. 지역은 매일 등교하고 계시는데요. 이 매일 등교는 사실 특수교육 대상 학생, 장애 학생에만 한정되어 있는 겁니다. 그러니까 서울을 예를 들어 보면 서울은 지금 거리두기 단계가 4단계이고 그래서 학생들이 1, 2학년 혹은 뭐 엄청 이제 학생 고학년, 고3이나 이제 이런 친구들만 매일 등교를 하기 때문에 특수 학급 친구들은 매일 등교해도 원반 친구들이 매일 등교를 하지 않고 있기 때문에 그 수업에 대한 공백이 생깁니다. 그러니까 지금의 매일 등교는 특수 학급 매일 등교라는 이야기를 하고 싶고요. 그래서 또 과밀학급의 경우에는 주 1, 2회를 등교하고 있는 학생들이 분명히 지금도 존재하고 있습니다. 그래서 저는 교육에 여전히 접근조차 못하고 있는 상황이고 교육부 차원에서 이제 이러한 실태들을 제대로 파악하는 과정들이 필요하다라고 생각합니다. 이제 다음 달 이제 11월 내일 모레 되면은 사회적 거리두기가 이제 좀 완화된다라고 하는데요. 저는 그래서 학생들이 모두 학교를 가면 모든 문제가 해결될 수 있을까? 이제 이렇게 질문을 던져보면 또 그렇지 않다라고 말씀드리고 싶습니다. 코로나19로 인해서 기존 통합교육의 문제가 가시화되었을 뿐이고요. 그 특수학급 위주의 통합교육 정책의 한계나 문제들을 저희가 직면하고 통합교육의 질적 발전을 위한 변화가 필요하다고 생각합니다. 통합교육 관련해서는 유엔장애인 권리위원회에서도 일반 학교에서 특수학교로 돌아가고 있는 상황에 대한 굉장한 우려를 표현했었는데요. 이것은 코로나를 경험하면서 더 심화되고 있습니다. 앞으로 더 심화될 것이라고 생각하고요. 일반 학교에 다니는 장애 학생들이 적합한 교육을 받지 못하고 있다는 사실을 저희는 굉장히 심각하게 생각하고 대안을 모색해야 된다고 생각합니다. 장애 학생의 소속은 어디이고 통합학급의 수업 지원은 누가 해야 되는 것이며 통합학급에서는 무엇을 배울 것인지에 대한 대답을 찾아가는 것이 이 방안을 마련하는 데 있어서 좀 중요한 질문으로 가져갔으면 좋겠습니다. 그리고 또 장애아동 최선의 이익을 어떻게 보장할 것인가를 기준에 두고 방안을 좀 마련해 나갔으면 좋겠습니다. 저는 좀 누구도 배제되지 않는 그런 교육 현장을 꿈꾸면서 또 열심히 활동하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 두 번째 발표를 해주신 우리 조경미 국장님께서는 코로나19와 함께 전반적인 장애 아동 학생이나 가족 학습 시각에서 어떤 통합을 제시하는 내용들로 발표해 주셨습니다. 자, 그 다음에 세 번째 발표를 해주실 장애가 있는 사람들의 평생교육, 고등교육, 또 권리 보장을 위해서 활동하고 계시고요. 다방면으로 활동하고 계시죠. 정책, 법제정 활동, 권리 실현을 위한 투쟁 활동까지 멈추지 않는 전국장애인야학협의회 이학인 국장님 이제 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 전국장애인 야학협의회에서 활동하고 있는 이학인이라고 합니다. 네, 저도 이런 컨퍼런스 자리에 사실 저는 처음인데요. 이렇게 좀 불러주셔서 너무 감사하고요. 그 코로나19 시기 때 장애인 그 고등교육하고 평생교육이 어땠는지 그리고 어떤 방향으로 조금 나아가면 좋겠는지에 대해서 조금 말씀드리고자 합니다. 여기 계신 분들은 다 아실 것 같기는 한데 장애인 고등교육은 장애인이 대학 교육을 받는 거를 얘기하고요. 평생교육 같은 경우는 그런 이제
그 학령기 교육을 다 마치고 그 필요한 경우에 그 받는 교육들이 있잖아요. 그런 그 사회로의 전환 교육 뭐 이런 교육들을 평생교육이라고 합니다. 그 코로나19 시기 때 이런 그 평생교육하고 고등교육이 어땠는지에 대해서 조금 말씀을 드리려고 하고요. 저는 총 4가지로 이렇게 조금 구분해서 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째로는 그 지원 체계하고 현황에 관련된 부분인데요. 저희가 어쨌든 코로나 관련된 내용이긴 한데 이거를 좀 강조해서 좀 말씀을 드리게 될 것 같아요. 그 한국에서는 고등교육하고 평생교육이 그 제대로 지원 체계가 구축이 되어 있지 않다고 저는 생각을 합니다. 좀 약간 부족한 형편이고요. 그래서 이거에 대해서 좀 강조해서 말씀을 드리고 코로나19 때 또 어떤 상황과 그 교육부에서 어떤 지침이 있었는지에서 좀 말씀을 드리게 될 것 같고요. 세 번째로는 저희가 그 장애 대학생하고 평생교육 학습자 그리고 교사를 대상으로 인터뷰를 진행을 했습니다. 그래서 인터뷰 내용을 본 걸 통해서 교육권이 어떻게 침해받아 왔는지 사실 저희는 어떻게 조금 교육권이 보장되어 있지 않은지에 대해 집중해서 좀 봐서 이거에서 좀 말씀을 드릴 것 같고요. 그래서 전반적인 평가하고 어떤 방향으로 좀 나아가면 좋을지에 대해서 제안을 조금 말씀드리고자 합니다. 네, PPT를 혹시 띄워주시면 좋을 것 같습니다. 아까 제가 말씀드린 4가지에 대한 말씀이고요. 네, 다음 PPT로 넘어가면 그 지원 체계하고 현황에 관련된 내용인데요. 그 장애 대학생 관련된 그 관련 법률하고 그 평생교육 관련 법률부터 우선 말씀드리고자 하는데, 네, 우선 그 고등교육 같은 경우에는 그 장애인 등에 대한 특수교육법 5장에 그 규정이 되어 있습니다. 그래서 그 학령기 그 특수교육하고 그 장애인 고등교육은 같은 법률에 조금 되어 있다 이렇게 조금 말씀을 드리고요. 그 장애인 평생교육 같은 경우는 그 평생교육법에 규정이 되어 있습니다. 그래서 그걸 조금 보시면 될 것 같고요. 그래서 지원 체계에 대해서 조금 말씀을 드리면은 그 장애인 고등교육 같은 경우에는 그 교육부부터 시작을 해서 국가장애인 평생교육진흥원 그리고 대학으로 이어지는 이런 체계를 가지고 있고 여기서 조금 이상한 게 국가평생교육진흥원이라는 게 조금 전담기관이 이게 좀 특이한 부분이고요. 그 평생교육진흥원은 사실 그 고등교육이나 이런 곳을 담당하는 기관이 전혀 아니에요. 또 장애인에 대한 전문성이 있다고 보기에는 사실 어려운 기관입니다. 근데 장애 대학생에 대한 지원의 책임이 이 사실 중요하거든요. 이 전담기가 굉장히 중요한데 예산이나 그 관련 지원의 그 예산이나 이런 거 다 이쪽을 통해서 지원이 되게 되는데 그 국가 그 평생교육진흥원을 통해서 지원되고 있다는 게 조금 네. 이게 문제가 있는 지점이라고 조금 보여지고요. 장애인 평생교육 같은 경우 사실 2가지의 지원 체계로 지금 되어 있습니다. 국가 평생교육진흥원이 있고요. 그리고 여기 시도에 또 평생교육진흥원이 있습니다. 별도의 진흥원이 있고 그리고 시군구 평생학습관 등 그 평생교육 시설 그 기관으로 이어지는 이 체계가 있고요. 이거는 그 비장애인들 그러니까 그 전체 국민을 대상으로 하는 지원 체계라고 보시면 될 것 같고요. 또 장애인 평생교육 같은 경우는 이런 그 전체 국민의 그 평생교육 지원에서 사실 많이 소외가 되어 있습니다. 그 사실 제대로 통합적으로 지원이 되고 있지 않은 형편이어서 그 장애인 평생교육만을 별도로 지원하는 체계가 또 따로 있게 되는데요. 국가장애인 평생교육진흥센터라는 게 있고요. 이게 국립특수교육원 그러니까 지금 특수교육 쪽이랑 같이 붙어서 있습니다. 그래서 이 진흥센터에서 그 장애인 평생교육 시설 기관으로 이어지는 이런 지원 체계를 이루고 있다라고 조금 말씀은 중요한 지점은 이 지원 체계가 제대로 잘 구축이 되어 있어야 지원이 잘 이루어지게 되는데 그런 부분이 조금 부족하다라는 거고요. 이 지원 체계로 봤을 때 가장 문제적인 거로 제가 말씀드린 거는 그 장애인 고등교육, 그러니까 대학 교육에서 국가평생교육진흥원이라는 곳이 이거를 전담하고 있다는 점이 조금 문제라고 크게 보여지고요. 사실 아까 제가 말씀드리긴 했는데 이 장애 대학생에 대한 그 전문성이나 이런 지원에 대해서 사실 잘 이해를 하고 있지 않다고 저희는 보여지거든요. 실질적인 지원이나 이런 걸 보면은. 근데 사실 이게 여기에 전담기구로서 뭐 기계 지원이나 그 교구 지원이나 이런 게 사실 여기서를 통해서 많이 이루어져요. 이런 게 조금 문제다라고 보여지고요. 장애인 평생교육 같은 경우는 지금 현재 이원적인 전달 체계가 지금 구축이 되어 있다. 이게 지금 저희가 문제라고 그 생각을 되는데 그 뒤에 말씀드리긴 하겠지만 장애인들에게 그 평생교육이 잘 제대로 한국에서는 보장이 되어 있지 못합니다. 이 보장이 되어 있지 못하는 거는 그 전체 국민을 대상으로 하는 그 전달 체계, 국가평생교육진흥원을
으로 하는 그 지원 체계가 제대로 이게 장애인들에 대한 교육적 지원을 하지 못하고 있어요. 그래가지고 별도의 또 체계를 만들었는데 이 별도의 체계는 또 지역별 지원 체계가 전혀 없는 것들. 그러니까 중앙의 정책에 대해서만 하는 곳만 있고 이 지역 그 시군구나 그 시도나 시군구로 연결되는 그 광역과 기초지자체로 연결되는 그런 지원 시스템이 조금 부족하다. 우선은 그 현황에 대해서 조금 말씀드리려고 하는데요. 저희가 장애인 고등교육, 대학 교육에 대한 현황하고 이런 문제점을 조금 말씀드리고자 합니다. 우선 제일 중요한 거는 장애 대학생이 재학을 많이 하고 있지 않다는 겁니다. 그 2020년 기준으로는 장애 대학생이 9,582명이거든요. 근데 전체 대학생 수는 260만 명 가까이 돼요. 그래서 0.4% 수준이다라는 거고요. 이게 사실 20대의 장애인 인구가 한 3.6%에서 4% 정도로 나오거든요. 그 비슷한 수준으로 나오는데 그 10분의 1 수준으로 지금 재학을 하고 있다는 겁니다. 이건 사실 그 만성적인 좀 차별이다. 이 교육 구조에서 장애인들이 대학을 제대로 갈 수 있도록 하고 있지 않다. 이 구조적인 차별이다라고 저희는 지금 강하게 생각을 하고 있는데 이런 현상이 좀 나아진 거예요. 원래 2006년도에 보면 4,000명 정도이고 그 20년도에는 9,000명이거든요. 그러니까 늘긴 늘었는데 이게 사회 통합이나 이런 거에 대해 그 수준에서 봤을 때 이게 제대로 통합이 돼서 보장이 되고 있느냐 봤을 땐 전혀 아니다 이렇게 말씀을 드리고요. 또 어떤 대학에 재학을 하고 있느냐가 굉장히 중요한데 이 소수의 대학에 많이 집중되어 있다라는 겁니다. 그 상위 한 40여 개의 대학이 있거든요. 이 40여 개 대학의 한 60%, 장애 대학생이 60%가 이게 재학을 하고 있고요. 특히 이 사이버 대학교, 이 캠퍼스나 이런 교육 복지가 제대로 그 대학에서 구축이 되어 있지 않다 보니까 이 원격 교육이나 사이버 교육을 받는 그 학생들이 거기 학교에 재학되어 있는 확률이 그런 현황이 좀 높은 상황입니다. 그리고 장애 대학생이 10명 이하로 지금 재학하고 있는 학교도 꽤 많아요. 한 100여 개 정도 되는 걸로 알고 있거든요. 또 전국에 보면은 이게 특수교육 그 장애 학생 그 전형들이 있는데 이 전형에 지금 운영하고 있는 학교가 그 140여 개 학교이고 운영하지 않는 학교가 한 100여 개 정도 되는 상황이에요. 그래가지고 그 장애 학생에 대한 이게 사실 특수교육 대상자 그 장애 학생 특별 전형이 사실 1995년도부터 시행이 됐거든요. 꽤 오래 전부터 이게 시행이 되고 있는데 이게 아직도 제대로 정착되지 못하고 대학에서 이제 그 장애 학생을 잘 선발하고 있지 않다 이렇게 조금 말씀을 드리고요. 또 그 대학에서 장애 학생을 지원하는 게 가장 중요한 게 그 장애 학생 지원 센터가 있습니다. 그 240여 개, 한국에는 240여 개 정도의 대학이 있는데 그중에 이제 30개 학교는 이제 지원센터가 없고 있는 학교라고 하더라도 전담 직원이 없는 경우가 굉장히 많아요. 그러니까 또 장애학생 그 지원센터에서 보면은 그 평균 한 명의 그 지원 인력이 10명의 그 대학생을 지원을 하고 중증 장애인 같은 경우도 한 5.8명 정도로 나오거든요. 그리고 장애인 평생교육 관련돼 가지고 말씀을 드리게 될 것 같은데요. 그 크게 세 가지 정도인데 그 장애인들이 그 평생교육에 대해서 참여율이 굉장히 저조한 형편입니다. 그 전체 그 대한민국 국민을 보면은 평생교육 참여율이 40% 수준이거든요. 그런데 이게 통계에 따라 약간 다르기는 한데 그 교육부가 지원하는 평생교육이 있고 보건복지부가 지원하는 평생교육 체계가 있어요. 만약에 그래서 그 교육부가 지원하는 체계를 보면은 한 0.1% 미만으로 보여지고 보건복지부까지 합치면 한 4% 정도가 나오거든요. 뭐 1%나 4%나 그 전체 국민에 비해서는 그 장애인이 평생교육에 굉장히 참여가 저조하다 이렇게 말씀을 좀 드리고요. 그리고 평생교육 관련돼서 장애인 접근성이 굉장히 부족하다라는 건데요. 그 전국적으로 보면은 그 장애인 평생교육 기관이 거의 4,200개가 넘어가는 4,300개 정도 되는데요. 여기서 장애인이 이용할 수 있는 평생교육 기관이 300여 개밖에 안 됩니다. 그러니까 7.2%밖에 안 된다는 거고요. 이런 기관에서도 그 장애인이 이용할 수 있는 그 프로그램 수는 한 580개밖에 안 된다. 그 전체 평생교육 프로그램이 20만 개가 되거든요. 1년에 이루어지는 게. 근데 그 중에서 580개밖에 장애인은 이용할 수밖에 없다. 이게 그 확률은 별로 그 퍼센트가 별로 의미가 없는 이 정도로 되게 저조하다는 거고요. 그 평생교육 관련돼서 예산이 조금 부족하다 이런 부분은 조금
계속 지적되는 부분이긴 한데 장애인이 한 260만 명 정도 되는데 그 평생교육 예산으로 보면은 한 2,000원밖에 안 된다. 이 2,000원의 예산으로 250만 명의 장애 성인에 대해서 평생교육을 제대로 보장할 수 없다. 이런 부분입니다. 그래서 다음으로 넘어가면 코로나 관련돼서 그 이제 지침하고 상황에 대해서 조금 말씀드리려고 하는데요. 그 한국에서는 그 2022년도 2월부터 코로나가 범유행했습니다. 팬데믹이라고 말을 하는데 범유행을 했고 거의 모든 대학에서 그래서 전면적으로 이제 비대면 교육으로 한국은 전환을 했습니다. 그 비대면 교육이라고 하는 거는 원격 교육을 말하는 거고 아까 뭐 그 샬롯님이 말씀해주신 것처럼 여러 가지 그런 디바이스를 통한 원격 교육이 이루어졌고요. 이런 걸 통해서 이제 교육부의 지침이나 이런 거를 보면은 그 우선은 그 재택 수업 관련돼서 장애 대학생에 대해서 지원을 어떻게 해야 되는지 대학에서 어떻게 적절하게 편의 제공을 하고 그 필요한 사항을 미리 지원을 해야 된다. 이런 거를 마련해라라고 대학에 유의사항이나 이런 걸 안내해 주는 걸 조금 했었고요. 올해 7월 같은 경우는 그 코로나19 대응 장애학생 교육 지원 그 주요 정책 뭐 이런 걸 발표하면서 뭐 속기나 자막 제작이나 문자 통역 그 지원 관련돼 가지고 이게 지원이 잘 안 되다 보니까 이런 거에 대해서 이제 뭐 인건비를 상향을 하고 프로그램비 관련돼 가지고 이제 지원을 제대로 하겠다 이런 내용이 조금 있었습니다. 그리고 수업 그 원격 수업용 보조기기 아까 기기가 부족하다 전 세계적으로 봤을 때 그렇게 말씀해 주셨는데 한국은 사실 그런 게 조금 잘 마련이 되어 있는 형편이긴 하지만 어쨌든 학습을 위한 보조기기 같은 경우에 지원도 어쨌든 필요하거든요. 이런 보조기기의 구비나 대여나 이런 걸 학교가 제대로 할 수 있도록 지원을 했습니다. 강의 자료나 이런 게 사실 편의 제공이 사실 잘 돼야 되는데 이게 잘 적절하게 이루어지지 않았다라고 저희는 평가를 합니다. 그리고 평생교육 관련돼서 조금 말씀을 드리면 사실 평생교육 같은 경우는 그 지역사회 교육기관들이에요. 이 지역사회 뭐 유초중고 학교 같이 그 장애 성인들이 이용할 수 있는 그런 평생교육 기관들인데 이렇다 보니까 사실 그 코로나19 관련돼 가지고 그 방역 대책 위주로 사실 이루어졌습니다. 한국에서는 사실 코로나가 사회적 거리두기 단계에 따라서 학교가 어떻게 운영이 돼야 되는지에 대해서 이제 지침을 발표를 했는데 코로나가 매우 심각해지는 상황, 그러니까 범유행했다라고 국가가 판단하게 되면은 이런 학교나 이런 기관들을 다 문을 닫게 했습니다. 휴교를 하게 했고요. 이런 휴교를 하게 되니까 사실 학생들이나 이용자분들이 되게 큰 문제가 있었고요. 사실 그 방역에만 이게 초점을 맞추다 보니까 사실 이 코로나 시기에도 이 교육에 대한 지원은 계속이 돼야 되는데 이걸 어떻게 계속할까에 대한 그런 지원은 사실 교육부에서 사실 평생교육에 대한 지원은 사실 없었다고 보여지고 사실 그런 지원 시스템이나 이런 걸 만들긴 했어요. 근데 만들긴 했는데 이게 전달 체계가 미비하다 보니까 이게 국가에서 만드는데 이게 학습자나 장애인들에겐 제대로 닿지가 않는 거죠. 이게 좀 문제였다 이렇게 조금 말씀을 드리겠습니다. 네, 이제 인터뷰를 조금 보게 될 것 같은데요. 우선 장애인 대학생분들이 그 코로나19 시기 때 좀 어땠는지에 대해서 조금 말씀을 드릴게요. 그 우선은 어쨌든 학생분의 좀 말씀이기는 한데 그 시각장애인 학생분인데 그 어쨌든 이 수업을 제대로 이게 접속이 안 돼 음성 파일로 사실 들으셔야 되는데 이게 1, 2주 정도 늦게 왔다라는 얘기가 조금 있었고요. 이런 걸 볼 때 사실 이게 제각 잘 수업을 듣는 게 중요한데 이게 조금 안 됐다. 그리고 그 컴퓨터 관련돼 가지고 센스 리더나 화면 해설 관련돼 가지고도 해야 되는데 이게 제대로 지원이 안 됐다라는 거고요. 그래서 편의 제공이나 대체 자료 전달 이런 게 사실 잘 돼야 되는데 이게 좀 안 됐다는 거고 사실 LMS나 이런 게 사실 많이 도입이 됐었어요. 원격 교육을 하다 보니까 원격 교육을 하기 위한 그 교육 시스템이 많이 도입이 됐는데 왜 접근성 문제나 이런 게 조금 문제가 있었다라는 거고요. 또 학교에 안 가다 보니까 교육 보조 인력들이 사실 그 제대로 매칭이 안 됐습니다. 그리고 이거에 대해서 이제 문제가 있으면 해결 창구가 있어야 되는데 이걸 제대로 어디서 지원을 해야 되는지 이게 제대로 안내되지 않는 문제들이 있었습니다. 그리고 평생교육에 대해서 조금 말씀을 드리면은 사실 평생교육 같은 경우에는 학생분하고 교사분의 좀 얘기를 가지고 왔는데 그 사실 코로나19 상황에서 야학들에서 그 방문 수업을 하긴 했었어요. 방문 수업을 하긴 했는데 그 이 학생분들이 느끼기에는 어쨌든 계속 집에만 있어야 되니까 그 답답하고
그 주눅이 들고 멍한 상태로 있었다라는 얘기를 조금 해주셨고요. 교사 같은 경우는 사실 한국에서는 코로나 블루라고 해가지고 코로나 시기 때 사람이 우울해진다 이런 얘기가 많이 있었거든요. 이 우울해지는 그런 상황이 계속 어쨌든 학생분들에게 계속 보였다는 거고 이게 굉장히 심각하게 교사들이 인식을 했다라는 얘기가 있습니다. 그래서 어쨌든 한국에서는 그 코로나19 시기 때 학습 결손이 굉장히 큰 문제가 교육 쪽에서는 문제가 됐는데 이 장애성인 학습자 문제 같은 경우도 사실 사회적 관계망이 장애인분들이 잘 안 되다 보니까 이런 문제가 더 심각하게 나타났다. 사회적 고립감이나 학습 결손이 더 심각했다. 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다. 그래서 이제 마지막으로 이제 전반적인 거에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 어쨌든 코로나19 상황 때 원격 교육 환경에서 제대로 그 장애인 그 고등교육이나 그 평생교육에 대한 지원이 이루어지진 않았다라고 평가를 하고요. 그런 이유는 가장 중요한 거는 그 지원 체계가 아직도 제대로 구성이 되어 있지 않다라는 겁니다. 대학이나 그 지역사회 평생교육 시설에서 그 장애인이 제대로 교육을 받아야 되는데 이런 지원 이걸 받기 위해서 아직 그 제도적인 미비나 이런 게 조금 있었다라는 거고요. 네, 그렇습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 이제 제언을 조금 드리자고 하면은 우선 좀 법령 정비가 조금 필요하다라고 생각을 합니다. 그 4월 20일 날 장애인 평생교육법이 발의되기도 했는데 이 장애인 평생교육 아까 제가 지원책에 좀 간단하게 말씀드리긴 했는데 그 조금 문제가 있어요. 이걸 좀 손볼 수 있는 법안이 발의가 됐기 때문에 이게 좀 제정이 되는 게 필요하다라고 좀 말씀을 드리고요. 또 장애 등에 대한 특수교육법에서도 이 고등교육을 규정을 하고 있는데 사실 대학에서의 이 장애 학생에 대한 지원이 이게 잘 되고 있지 않습니다. 이거를 제대로 하기 위해서 어쨌든 법령 정비가 조금 돼서 이런 부분도 좀 필요하다라고 말씀을 드리고 또 디지털 기반의 원격 교육 활성화 기본법이 제정이 됐어요. 한국에서 작년에 계속 원격 교육을 하다 보니까 이 원격 교육을 어떻게 제대로 할 것인가에 대해서 이 기본 법률이 제정이 됐는데 사실 취약계층 장애인들이 이 원격 교육 취약계층이거든요. 그 정보 접근성이나 이런 게 굉장히 문제인데 이게 제대로 이게 보장이 되도록 지금 그 법적으로 내용이 담겨야 되는데 그렇지는 못한 상황이라고 저는 평가를 합니다. 그래가지고 이런 부분이 확실히 좀 개정이 필요하다 이렇게 말씀을 드리고요. 어쨌든 코로나19가 계속되는 일상화되는 시기에서 장애인들에게 교육권을 어떻게 보장할 거냐 이런 게 굉장히 중요한데요. 어쨌든 코로나19 상황 때 이 재난 상황에 맞는 교육기관의 역할에 대해서 제대로 안내가 필요하다고 생각을 합니다. 대학도 그렇고 이게 유초중고도 그렇고 이 평생교육기관도 마찬가지인데 이 지역사회에 있는 학교가 어떻게 장애인들을 지원을 할 것인가 그런 부분이 조금 대면하고 비대면을 어떻게 할 것인가 이게 뭐가 중요한가 이런 게 지금 잘 한국에서는 지원 정책을 많이 어쨌든 교육부에서 오시고 하시긴 했는데 이런 부분이 조금 명확하게 가이드라인이나 법령으로 좀 제시가 될 필요가 있다라고 생각을 하고요. 네, 저의 발제는 이 정도로 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금 장애인 고등교육과 평생교육에 대한 실태 및 방향 제시를 좀 해주셨어요. 아마 패널 처음에서 발표해 주신 샬롯 씨 발표해 주신 내용들을 전반적으로 우리가 지금 하나씩 점검하고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 뭐 전반적으로 지금 얘기해 주신 내용들이 우리 초중고에 대해서 초반에 얘기해 주셨지만 지금 고등교육, 대학생들의 어떤 상황 그리고 평생교육을 실현하고 있는 현장에서의 문제점 이런 것들을 짚어주셨습니다. 지역사회에서의 어떤 마지막 그 법령 제정 문제를 지금 말씀해 주셨는데 중요한 문제입니다. 어떻게 보면 평생교육법 제정 문제, 장애인 평생교육법 제정 문제가 지금 우리 화두가 되어 있고요. 또 하나는 마지막에 특수교육법 개정 문제를 우리가 이 코로나19에 대한 고등교육법이나 평생교육에 대한 전반적인 문제를 해결할 수 있는 방법들이 법 제정이 좀 필요하다 얘기를 해주셨고요. 그다음에 새롭게 법안이 제정되었던 디지털 기반 원격 교육에 대한 문제를 심도 깊게 우리가 한번 살펴보고 코로나19에 대응할 수 있는 전반적인 문제를 하나씩 점검하는 것이 곧 방안이다라고 발표해 주셨습니다. 자, 마지막 세 번째 패널로 참석해 주신 교육부 김선미 특수교육정책과장님입니다. 우리 장애가 있는 사람들의 어떤 교육과 권리 또 전반적인 어떤 문제들을
정부 측에서 열심히 일하고 계신다고 저희가 보고 있습니다. 그래서 오늘 이 자리에 나오셔서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 교육부 특수교육정책과장 김선미입니다. 이런 의미 있는 행사에서 저도 이제 발표를 하게 돼서 또 뜻깊게 생각하고요. 그리고 앞에서 이제 두 분께서 너무 이제 우리나라 현황이나 문제점을 많이 발표를 해주셔서 사실 이게 국제 컨퍼런스지만 우리나라의 어떤 현황을 진단하는 자리 같기도 해서 저는 또 더 뜻깊게 듣는 자리이고요. 코로나19 위기에서는 사실 모든 사람이 어려웠지만 특히나 장애 학생이나 이제 학부모님, 특수교사 다 어려움이 컸을 것입니다. 그래서 저희가 이제 정책을 마련한다고는 했지만 많이 부족한 점이 있고요. 그 중에서 이제 저희는 그냥 저희가 추진했던 정책을 오늘 발표하는 자리고, 또 이 정책이 추진되기 위해서는 이제 예산이나 인력이 수반되어야 되는 문제가 있는데 그러한 절차들을 밟다 보면 또 이게 약간 이제 시기적으로 적시에 지원이 되지 못하고 약간 이제 한 템포 늦게 또 지원이 되는 측면도 있고 해서 많이 부족했으리라고 생각이 됩니다. 그렇다고 하더라도 오늘은 이제 좀 어떻게 지원을 했는지 그리고 향후에 어떻게 지원을 해 나갈지를 말씀을 드리겠습니다. 코로나19가 이제 2020년에 있고 또 이제 등교가 제한되면서 학습적인 결손이나 정서적인 측면에서 여러 가지 또 부작용이 나타난 것이 사실입니다. 그리고 학부모님의 돌봄 부담도 가중이 되었고요. 그리고 갑작스럽게 감염병이 확산되는 상황에서 방역 조치 마련이 좀 시급했는데 그러한 조치들 그리고 급변하는 정책 환경 속에서 이제 원격 수업이 활성화되는 그러한 이제 상황 속에서 미래에 대한 또 준비가 필요했었습니다. 그래서 거기에 대한 정책을 추진을 했는데요. 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 앞에서도 다 이렇게 조경미 국장님도 말씀을 해주셨듯이 저희가 이제 시도교육청이나 또 그 현장의 교사들 그리고 학부모님들의 의견을 수렴을 해서 이제 여러 가지 지침을 마련을 해 나갔는데 그래도 코로나19 위기를 이겨낼 그런 힘과 희망은 학교에서 찾을 수가 있었습니다. 그래서 철저한 방역을 전제로 전면 등교가 필요하다는데 또 뜻을 모았고 그리고 그간에 있었던 그런 문제들 그리고 말씀해 주셨지만 현장 체험의 또 문제 그리고 평생 학습까지 그런 지원의 문제를 조속히 완화하는 것이 필요하다고 보았습니다. 그래서 저희가 이제 교육부와 시도교육청이 함께 대책을 마련해서 추진했는데요. 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 작년 추석 연휴 이후부터 저희가 등교 수업을 원칙으로 하기는 했지만 작년에는 사실 수도권에서는 좀 등교 수업이 많이 이루어지지 못한 상황이었고요. 금년 1학기부터 이제 특수학교와 특수학급은 사회적 거리두기 2.5단계까지 등교 수업을 원칙으로 했습니다. 그리고 현재에는 4단계 시에도 전면 등교가 가능하도록 그렇게 하고 있습니다. 그리고 이제 학생들의 심리 정서적인 면을 또 지원하기 위해서 권역별 거점 행동중재 지원센터 5곳을 지정해서 현재 운영하고 있는데요. 그 특수교사 대상으로 행동중재 전문가 양성 과정을 운영하고 있는데 현재 이 특수교사들로부터 좀 만족스러운 그런 이제 반응을 보이고 있는 그 연수 프로그램을 운영을 하고 있고요. 그리고 학생들이 이제 그 전문가가 양성이 되면 또 학생들에게도 집중적으로 행동중재 프로그램을 지원할 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 아울러서 이제 가족 지원을 저희가 이제 뭐 여가부나 복지부에서도 하고 있지만 저희도 부족하나마 특수교육 지원센터하고 특수학교를 중심으로 이제 가족 지원 프로그램을 운영을 하고 있는데 이거에 대한 지원을 이제 내년부터는 더 강화해 나갈 것이고 더불어서 이제 현재 더 이제 집중적으로 지원이 이루어질 수 있도록 그렇게 해 나가고 있습니다. 그리고 이제 세 번째로는 특수학교와 특수학급의 이제 효과적인 교육 활동 지원을 위해서 추가적으로 이제 인력을 배치한 부분이 있는데요. 원래 기간제 교원의 배치는 이제 좀 지양을 하고 있는 측면이 있는데
적극 행정 차원에서 한시적으로 정원의 기간제를 시도별로 더 추가를 해서 배치를 했고요. 그리고 대학하고 연계해서 예비 특수교사를 1학기에는 579명을 배치를 했습니다. 또 안전한 등교 환경 조성을 위해서 교직원이나 보조 인력 등 특수교육에 종사하고 있는 모든 사람들에게 우선 이제 접종을 추진을 했고요. 그리고 이제 마스크 착용이나 손 씻기 등 그 생활 지도가 필요했기 때문에 보조 인력을 더 추가로 이제 저희가 확보한 인원은 이제 3,445명인데요. 이 인력들이 더 그 학교에 이제 그런 추가적으로 학생들을 지원하는 데 역할을 하고 있습니다. 그리고 이제 급식실 칸막이 설치나 기숙사 학교버스 등 밀집도 조정을 위해서 노력을 했고요. 이렇게 이제 방역 활동을 위해서 만전을 기했습니다. 그다음에 장애 대학생, 장애 대학원생을 위해서는 저거 이제 별도의 팀이 있어요. 장애 학생 진로 평생교육 팀이 있어서 그쪽에서 이제 지원한 사항을 말씀을 드리면 원격 수업 확대에 따라서 자막 제작이나 문자 통역 프로그램 등 비대면 지원을 강화했고요. 이제 부족하나마 그리고 원격 수업 수강 지원 사업을 통해서 110개 대학에 보조공학기기를 지원한 바 있습니다. 또 장애인 평생교육 지원을 위해서는 장애인 평생학습 도시를 법제화하였고 그 2020년에 처음으로 5개 시도를 운영을 했고 현재에는 20개로 확대해서 운영을 하고 있습니다. 그리고 학교 형태의 장애인 평생교육 시설 지원 매뉴얼을 마련해서 보급하였습니다. 마지막으로 향후 계획을 간단하게 말씀을 드리면 우선 이제 원격 교육 경험을 미래교육 전환의 계기로 삼고자 이제 장애 유형별 웹 접근성이 보장된 원격 교육 플랫폼 개발을 하고 현재 개발 중이고요. 그리고 가상 증강현실 기술을 활용한 실감형 콘텐츠 등을 개발 보급할 예정입니다. 그리고 장애 유형별로 이제 그 보조공학기기 지원이라든지 맞춤형 집중 지원을 강화하기 위한 예산을 또 별도로 편성을 해서 지금 지원을 하고 있습니다. 그리고 안정적인 대학생활 적응을 위해서 올해 2학기부터 새롭게 대학생활을 미리 체험하는 프로그램을 지원을 하고 있는데요. 총 24개 대학에 이제 650명이 참여를 하고 있습니다. 그리고 내년부터 직업 실기 역량 강화를 위한 자격 취득 과정을 운영하고 그 자격 취득에 필요한 비용을 지원할 예정입니다. 아울러서 대면 비대면 상황에서 장애 대학생들 교육 지원을 확대해 나가고 장애인 그 평생학습 도시 지원을 위한 지원을 확대해 나가는 등 또 아까 말씀하신 평생교육법 제정을 위해서 그리고 생애 주기별 교육권 보장을 위해서 노력해 나가겠습니다. 고맙습니다. 마지막으로 이제 정부 측이라고 할 수 있죠. 교육부에서 중단 없는 장애 학생 교육권 보장을 위해서 여러 가지 방안 준비 그리고 계획을 말씀해 주셨습니다. 뭐 맨 처음에 말씀드렸듯이 샬롯 맥클레인 날프가 말씀해 주신 내용들을 저희가 이제 더듬어 볼 때 국제적인 어떤 그 이슈페이퍼 활동을 통해서 나타난 연구에 전반적인 우리가 오늘 발표한 내용들이 뭐 중첩되는 부분도 있고 하지만 마지막 정부 측에 날포가 말씀해 주셨던 내용이 있습니다. 그것이 아마 회복력 있는 통합적인 교사 학부모 지원 준비 이런 것들이 통합적으로 이루어져야 된다라고 얘기해 주셨어요. 그래서 교육부에서는 얼마만큼 준비하고 있는지 최선을 다하고 있다고 하는데 중점적으로 우리가 초반에 말씀했듯이 원격 교육이라든가 전반적인 어떤 온라인 교육에 있어서 장애 학생들의 학습관이 어떻게 현장에서 이루어지고 있는지 또 하나는
장애 유형별로 어떻게 온라인에 접근을 하고 원격 교육에 접근하고 있는지, 또 이 학습이라는 어떤 공통의 목표를 통해서 교사나 학교 환경이나 또 학생들의 개별적 장애 특성들을 살려서 등교와 버금가는 대면과 버금가는 내용들로 이 코로나19에 대응을 하고 있는지에 대한 질문을 다시 해보면, 오늘 발표해 주신 분들이 여러분 영역에서 조금 더 큰 활동들이 필요하다고 생각됩니다. 부모들의 우려 섞인 말들이 계속 지금 현장에서 터져나오고 있고요. 또 하나는 장애 당사자들은 아까 우리 이하경 국장님 말씀해 주셨듯이 우울증이라든가 또 비대면에 따른 다양한 영역에서의 문제점이 계속 지적되고 있다라는 겁니다. 그리고 이를 현장과 상황을 잘 점검하면 아마 정부 교육부 쪽에서는 더 다양하게 더 많은 활동과 문제를 대책을 마련해야 된다라고 생각합니다. 자, 한국장애포럼 KDF가 준비한 2021년 국제장애인 인권 컨퍼런스 인도적 위기 상황에서 누구도 배제되지 않는 사회를 향한 방안 모색을 해봤는데요. 오늘 프로 세션은 장애 교육권에 관해서 얘기를 했습니다. 초반에 말씀드렸듯이 장애가 있는 사람이라서 문제가 아니라 장애가 있는 사람의 모든 시민, 시민권으로서의 접근이 좀 필요하지 않겠나는 생각이 들고요. 코로나 상황이 특별히 우리 장애가 있는 사람들에게 어렵고 힘들고 또 생명과 또 여러 가지 안전 문제까지도 요구하고 있습니다. 그래서 각계각층 시민단체나 또 정부 측에서 지원해야 될 내용들, 긴급하게 해야 될 것과 장단기 문제점을 점검해 나가면서 해야 될 것들이 많이 발생하고 있습니다. 이상으로 세션 4 장애 교육권에 대해서 오늘 발표 모든 내용을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.